والناس اللي معروفين ايتين من هذه الحركات الثلاث، وهذا يعني شيء طور خلقت فيه وطورت عليه نظريتي السياسية. أولا تربيت في إطار حركة وطنية، وحركة متعددة الطرق، توجهات وناس أقوياء، وناس يعني معروفين. وهذا يربي كثير الناس. يعني الشيخ العربي تبسي رباني لأني نزدت. عرفته شخصيا؟ عرفته كنت طالب، كنت بديت على 5 سنين في المدرسة هناك أيوة، وعند العلام اللي كانوا هناك، وهم أصلهم بعد ظهروا كلهم مجاهدين كبار. تربينا في هذا الجو، وجو مهم جدا. معنا اليوم السيد غازي حدوسي، الوزير السابق للاقتصاد والمالية في حكومة الإصلاحات، حكومة السيد مولود حمروش بين سنة 89 حتى سنة 91. في هذه الحلقة الثانية من الشهادة على التاريخ، كنا توقفنا في الحلقة الأولى سيد حدوسي في سنة 84، أين نودي إلى خدماتكم على مستوى رئاسة الجمهورية. كيف يعني من يعني اتصل بك ولماذا اتصل بك للعمل في الخلية الاقتصادية لرئاسة الجمهورية سنة 84؟ أنا أظن أن الشيء المهم هو أني اخترت الإدارة. نعم. في 82 شفت البرنامج بعد تاع اللي نظمه الشاذلي بن جيد، وبرنامج وزير التخطيط اللي رجع أول وزير الأول. نعم. سيد إبراهيم. حبيب إبراهيمي ما يوصلش، وخطيت حبيت يعني نرتاح، ما فيش كلام آخر. كنت قريب الروتريت كانت في 84 في يعني في هذيك السنة. قلت 82 نرتاح. طلبت الاستقالة ما قبلوهاش، قالت ما كاش دليل باش تستقل. ومن ثم بعد دات أول ضغط، بدا يقولوا يحب يستقل باش يروح لفرنسا، لأنه حبيبت هذيك بدات في 82. لكن ما مش مشكلة، أنا ريحت ما حبيتش نخدم. قعدت في الجزائر. قعدت 2 سنين مريح في الجزائر خالص، ومريح كما نقول عندنا احنا. في 84 عيطوا لي للرئاسة، عيطوا لي بالتليفون معليش. طلعت للرئاسة، قال مرحبا، قال احنا نحتاجوك مستشار اقتصادي للرئيس. تكلمت مع العربي بالخير، قلت له شنو السبب وش الاختيار هذا منين جاي؟ علاش أنا معروف. قال لي مانيش أنا، قال لي الرئيس دارها وما عندك حتى كلام، لأنه مضى مرسوم تعيين. خممت وزنت نروح نجي. بعد يعني أمورين يعني كانوا مهمين. الأمر الأول أنه بقاو لي 4 شهور ولا 6 شهور للتعطيل، نجم نروح. نعم. وثانيا قلت نشوف هذه مسؤولية، ما وصلتش حتى الباب، حتى عندي مفتاح. أنا عندي مسؤولية قرب للناس اللي عندهم الحكم، قرب المفتاح نقدر ندير شيء باش نرتاح، مش نبقى يعني في نظرية بعد، لكن نشوف نكون في الواقع وين كاين الحكم، نشوف الحكم. Le centre du pouvoir. ايوه، le centre du pouvoir, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait ici. Bien. Et j'ai décidé d'accepter, mais vraiment pour partir dans un endroit bizarre. Moi, اللي كان هو مقر رئاسة الجمهورية. سي مقر رئاسة الجمهورية. اتصلت يعني بهم، شفت. Au bout de 15 jours, j'ai compris un petit peu la question. C'était أنا مستشار رئيس الجمهورية،
j'avais tous les moyens matériels, tout le grade, tout le protocole qu'il y avait derrière, mais en réalité, je ne devais rien faire. En gros, j'ai compris comme ça, je ne devais rien faire. Bon. على كل حال, أنا, comme responsable des affaires économiques, j'ai commencé par regarder les dossiers du gouvernement. Parce que le gouvernement se réunit tous les 15 jours, je ne me souviens plus de l'époque. C'était régulier, le conseil des ministres. Et donc, je faisais des notes au président pour dire voilà comment ça se passe. En général, toutes les notes étaient négatives. يعني كان كل دراسة كل ديرها كانت سلبية. Toutes mes notes étaient contre ce qui se passait. Bon, Abdelhamid Brahimi كلمني كنت نعرفه, كان صديق قديم كنت نعرفه, مليح كلمني قال لي غاسل كيفاش كاين امور نجم نديرهم وكاين امور ما نجمش نديرهم. قلت له كاين اللي نتفاهموا عليها ولا نتفاهموا, اللي تنجم دير تصارحني وانا نصارحك, اللي نقدروا نديروها نتفقوا عليها صحه ولا ما نتفقوش عليها ما اتفقناش عليها. Et on a mis en pratique une chose comme ça, par hasard. Je lui ai dit, il me faut une garantie. La garantie, c'est que tu désignes le secrétaire général du Premier ministre en qui j'ai confiance. Et on a fait désigner comme secrétaire général mon ancien ami du plan. qui كان صديقي في وزارة التخطيط. بالكحلة. C'est بالكحلة. C'est بالكحلة. Bon. Donc on travaillait, c'est une ancienne équipe, on a les mêmes visions, les mêmes mentalités, la même méthode, on travaillait les mêmes dossiers. Bon, les choses qui se sont passées, je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai compris à ce moment-là, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des dossiers pour lesquels Abdelhamid Brahimi allait changer de politique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à rectifier la politique dans beaucoup de dossiers. C'est Abdelhamid Brahimi. Voilà, pour être d'accord avec moi. Pendant qu'il était Premier ministre. Là, il était Premier ministre. Et là, j'ai découvert que ça n'allait pas. في أي سنة؟ Ah, mais c'était... 85, 86. 85, 80. Avant le crash qui est terminé. Oui, non, on a 84, 85, c'est toujours. Omar Tetriel. Et là, j'ai compris qu'à la présidence, on avait besoin de moi pour le liquider, pas pour travailler. Puisqu'à partir du moment où je me mettais à être d'accord avec lui, ça ne me plaisait pas. Et je me disais, est-ce que ça ne plaît pas à Chedli Benjid ou est-ce que ça ne plaît pas au secrétaire général de la présidence. À l'époque, pas au secrétaire général. Au directeur de cabinet. Au directeur de cabinet. مدير المكتب رئيس الجمهورية. J'en ai pas parlé. اللي كان السيد العبد بالخير. Voilà. J'en ai pas parlé. السيد العبد بالخير اللي انتقد قال لي شوف vous êtes trop gentil avec le Premier ministre. Donc j'ai compris qu'il fallait pas être gentil avec lui. Donc c'est une anecdote, mais j'ai compris que c'était un peu ma mission que je n'ai pas acceptée. Donc à partir de ce jour-là, je me suis dit, bon, ma mission, si je ne suis pas directement avec le président de la République, sans intermédiaire, il y a un moment où je pars. Et parmi les réformes, puisque j'étais venu pour les réformes, الإصلاح تاع الفلاحة, يعني le grand problème, قطاع الفلاحة. نلوي شوية التاريخ من 62 الفلاحة ما هناش. Il n'y avait pas de loi qui autorisait les agriculteurs à avoir du pouvoir. Sur leur propre terre. Les terres appartenaient à l'État. À l'État. En général. Mais aussi les privés. Il y avait du privé, mais l'essentiel des terres appartenait à l'État. Et l'agriculture a toujours été décidée d'en haut. Bon, moi, le programme que j'avais fait, c'était de casser toutes les décisions d'en haut. Quand les Algériens ont besoin, en matière agricole, qui est un dossier stratégique, important, il faut qu'ils aient la liberté de décider eux-mêmes. Le président a accepté le principe. Là, il a accepté que je travaille sur le principe. J'ai commencé à travailler sur le principe. J'ai consulté beaucoup d'agriculteurs, j'ai consulté des gens. J'ai formé une équipe presque confidentielle, que les gens ne connaissaient pas, qui était formée d'agriculteurs, je ne voulais pas l'annoncer. Et j'ai travaillé là-dessus.
j'ai travaillé un petit peu pendant 6 mois. وهذا بعلم الوزير الأول كان بعلم هذا على بالهم باللي je m'occupais d'agriculture, mais je n'avais pas de compte à rendre. وزير الفلاحة كان على بالهم bien sûr, وزير الفلاحة, وزير الماء, les principaux c'était l'eau, l'agriculture, il y en avait 2 ou 3, enfin c'était tous, mais je n'avais aucun compte à leur rendre. Le ministre إلى الرئيس الجمهورية. Ça, et le reste, ما رديتلوش compte. J'ai travaillé le dossier, j'ai travaillé le dossier pendant 8 mois. Au bout de 8 mois, on est arrivé à la solution suivante, qui était une solution chinoise, d'ailleurs. Je n'ai pas inventé la solution, j'étais à l'apprendre à ce qui se passait en Chine. À l'époque, la Chine commençait à bouger, c'était la fin de Mao Zedong. Commence à se réveiller. Et commençait à réveiller l'agriculture, et dans la région de Saigon essentiellement, la Chine commençait à réformer les domaines agricoles et à donner de la responsabilité aux agriculteurs. Dans un système qui ressemblait à celui de l'Algérie. C'est-à-dire, la propriété est sacrée, il faut pas la toucher. Elle appartient à l'État. Il faut pas la toucher, mais on peut changer pour donner. Donc j'ai un peu beaucoup travaillé sur le modèle chinois. Bon, notre expérience au plan nous permettait de connaître les autres pays, la coopération, c'était facile de travailler avec les Chinois. D'avoir les informations. On a travaillé bien avec les Chinois et on a abouti à peu près la même solution. Étant donné qu'on ne peut pas toucher à la propriété, on dit il n'y a pas de vente des terres. Ce n'est pas parce que l'agriculture va mal qu'on peut vendre les terres. Il est interdit de vendre les terres. Et ce sont les agriculteurs sur place qui vont prendre la responsabilité de des exploitations. Il fallait l'expliquer aux agriculteurs. Non. Bon, on a dit aux agriculteurs, voilà. Vous êtes 20, 30 dans une ferme, vous pouvez devenir 30 propriétaires. Vous allez vous couper les propriétés, ou si vous voulez les garder, vous les gardez. 15, 5, 10, voilà. Vous pouvez former des petites coopératives, des grandes coopératives, rester tout seul. Ça s'appelait les entreprises agricoles indépendantes, parce qu'on n'avait pas de formule pour dire ça appartient à... C'est ça qui fait la hienne mustaqilla. Voilà. Et on leur a dit, si ça ne marche pas, l'État va intervenir. Et si l'État intervient, l'État, pour un agriculteur, c'est le préfet. Wali. C'est le parti politique, le FLN, qui dominait partout, plus le Wali, et eux, s'ils prennent une décision, ils ne vont pas la prendre pour vous. Ils vont la prendre contre vous. Eux, ce qui les intéresse, c'est de racheter les terres. Donc voilà, ou vous vous entendez, ou vous laissez les terres. Il faut travailler. Et en fait, c'était ça la logique qu'on avait défendue en faisant un pari. En se disant, les agriculteurs ne sont pas stupides. Ils sont obligés de s'entendre, ils vont s'entendre. Il n'y aura pas de casse. On ne prend pas de risque, il n'y aura pas de casse. En fait, ça c'est le pari qu'on a. Donc, et là, j'ai été obligé de l'expliquer parce que j'ai compris que dans l'État, on n'en voulait pas, qu'ils voulaient vendre les terres. Je l'ai compris aussi parce que le Premier ministre, on était en collaboration, il m'avait bien expliqué que ce qui les intéresse, c'était de vendre les terres et qu'il appuyait tous là-dessus. Et la décision qui a été prise, c'était de prendre une décision secrète. Donc j'étais obligé d'aller voir le président, je l'ai vu, et je lui ai dit, voilà ce qu'il faut faire en agriculture, voilà ce que j'ai envie de faire. Maintenant, pour bien le faire, il faut que personne ne le sache. C'est pas normal. Dans un fonctionnement d'un État normal. Dans le fonctionnement normal. Mais là, je lui ai dit, il m'a dit comment on va faire. Il faut pas avertir les préfets. Il faut pas avertir le parti. Ils choisiront les juges en cas de litige, mais certainement il n'y en aura pas beaucoup. Et pour le reste, la décision sera prise le jour J, et le jour J+1, elle sera sur le journal. Voilà. Non, directement par le président de la République. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de débat. Et le jour J+1, elle sera sur le journal, rendu public, tout le monde la connaît, et tout le monde va se soumettre. Et ça démarre. Bon, c'était le premier rapport positif que j'avais avec le président. Donc c'était important. Pourquoi j'en parle? Bon, ça s'est passé comme ça. C'est les fameuses libérations des terres qui existent jusqu'à aujourd'hui et qui donneront un grand scandale en 1989, 5 ans après.
Le résultat a été magnifique parce que je crois qu'on n'a pas eu 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 de cas de difficulté. C'est-à-dire les agriculteurs ont montré une énorme mobilisation. Ils sont entendus sur le matériel, ils sont entendus sur les logements, ce qui n'est pas facile, hein. Ils sont entendus sur tout le reste sans aucun problème, pourvu qu'ils n'aillent pas à l'arbitrage. Donc ça s'est passé bien. Et ça a été positif en ce sens que les gens ont vu que quelque chose pouvait se faire en Algérie. Bien sûr, c'était pas suffisant. Il fallait ensuite s'occuper d'autres choses, mais c'est d'autres problèmes. Mais déjà, à ce niveau-là, c'est la première cassure. Oui, et qui est psychologique, parce que tous les Algériens sont attachés à l'agriculture. Et pour eux, c'était un mythe. L'agriculture appartient à l'État. C'est, je crois, le premier mythe qui a été cassé. Qu'est-ce que c'est Iswahat? C'est quoi? Ce sont des gens qui ont été capables de travailler sans l'appareil d'État et qui sont arrivés à un résultat. C'était important parce que le parti découvrait qu'il n'avait pas d'autorité. Les préfets ont découvert qu'ils pouvaient être doublés par le des décisions importantes. Et quelque chose se passer en Algérie. Donc, ça a pris des conséquences. La première conséquence, j'en ai parlé la dernière fois, je disais qu'un des grands problèmes de l'Algérie, c'est que le pouvoir politique a été remplacé par le pouvoir des PDG, et les PDG ont bien compris qu'il y avait une autorité qui pouvait se passer. C'est la première fois, parce que eux, ils étaient dans la conviction qu'ils ne pouvaient pas être touchés. C'était eux le pouvoir. Et ils ont compris qu'on pouvait se passer d'eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est 85, 86, dès que l'affaire de l'agriculture a un peu marché, a commencé à marcher, on est passé aux entreprises directement. J'ai oublié le nom que ça avait pris. On avait donné un nom, mais je l'ai oublié. Je crois que c'était les consultations pour les entreprises. En fait, ça se passait de la manière suivante. C'était chaque année, il y avait une grande réunion de tous les PDG avec le président de la République qui lui parlait directement, sans l'intermédiaire des ministres, sans l'intermédiaire des banques. Alors, ce qui est important, il faut vous dire que ça, c'est une chose dont il faut se rappeler historiquement, c'est avec qui on travaillait. On travaillait avec les gens qui travaillaient dans le secteur. Je vous ai dit, pour l'agriculture, on a fait une équipe secrète à cause de la difficulté. Et cette équipe était secrète parce qu'elle n'avait pas d'attribution. On ne pouvait pas dire monsieur le sous-directeur de tel département de l'agriculture. C'était des vrais agriculteurs. Ils n'avaient aucun titre. On ne pouvait pas dire on a appelé monsieur X qui est agriculteur et qui s'occupe des céréales. Donc c'est des gens extrêmement compétents. C'est en général des agriculteurs qui avaient autour de 60 ans. 55 ans. Connaissaient bien le métier. Qui ont vu 1962, qui connaissent le métier, qui sont connaissent la révolution. D'ailleurs, il y en a un qu'on connaît, qui se trouve à Paris encore aujourd'hui, qui est malade. Et donc, voilà. Mais, passer au DG, on pouvait pas faire avec des DG secrets, hein. Le fait. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de prendre ce qu'on a appelé, le nom est resté célèbre dans les annales algériennes, on les appelait les N+1. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient en dessous des DG. C'était des ingénieurs, des comptables, des économistes qui travaillaient dans les entreprises, et quelquefois des ouvriers, beaucoup d'ouvriers, qui travaillaient là-dedans. Il y avait quelques DG, je pense qu'il n'y en avait pas plus de 7 ou 8, mais le phénomène agricole a fait que les gens se sont mis à croire. Donc, quand ils se sont mis à croire qu'on les a appelés, on leur a dit, on forme un réseau, ce qui est la chose la plus difficile en politique, c'est d'avoir un réseau. Donc, on forme un réseau, les gens n'ont pas été sceptiques, comme à l'habitude, de leur dire c'est pas possible. Ils ont cru que si on l'exerçait, c'est qu'on avait un pouvoir, donc ils sont venus. Le pouvoir, ça consistait à ce qu'ils soient protégés des ministres. Parce que, voilà, le ministre voyait ses DG partir et voulait savoir. Et donc, on leur garantissait, en étant la présidence de la République, l'immunité, qu'ils étaient protégés. Et deuxièmement, on leur donnait la contrepartie, qu'ils étaient libres de dire ce qu'ils avaient envie de dire au président de la République. Et on s'est mis au travail, donc, à la réforme des entreprises. La réforme qu'on connaît, c'était surtout, je le rappelle, la remise en cause des monopoles.
la remise en cause du pouvoir du marché. C'était essentiellement changer les rapports entre l'État et les entreprises. On avait compris, et peut-être le problème redevient actuel aujourd'hui, on avait expliqué, et les gens étaient d'accord, que le vrai problème, c'est qu'il y avait des mauvais rapports entre l'État et les entreprises, et qu'il fallait changer ces rapports, donc changer les lois, on va pas rentrer dans les lois sur les prix, les lois sur les financements, sur la production, sur le commerce, c'était assez lourd. Il s'est passé, je pense, il fallait aboutir à des résultats, nous sommes en 86, 87, il y a eu 2 ou 3 grandes réunions avec le président de la République, qui étaient assez spectaculaires, parce que c'était tous les... Pourquoi c'est spectaculaire? Alors c'est spectaculaire pour 2 raisons. Le président de la République était inconnu jusqu'à ce jour. On le connaissait à travers la On ne le télévision. connaissait pas, vous savez, il venait à des manifestations, n'importe, très peu. Il n'était pas connu. Ce qui était connu, c'était ce qu'on appelait les cabinets fantômes. C'est cela qui était connu. On connaît les décisions. Et les ministres. Or, les ministres étaient complètement court-circuités dans cette affaire. Par votre équipe. Par leur travail, puisque c'est eux qui faisaient le travail. Ils étaient un pouvoir, ils étaient des collectifs. C'était pas une équipe, hein, c'était un collectif. Je croyais pas qu'on avait la capacité, l'équipe, vraiment qui s'en occupait à la présidence, au maximum, on est arrivé à 5, 6 personnes, au maximum. Pourquoi? Parce que on faisait tout traiter par les gens. Les gens faisaient leur travail, ils étaient jusqu'à un moment donné arrivés presque à 1000 cadres, dans l'ensemble du secteur, dans les entreprises, dans les banques, beaucoup de gens en marché. Et les gens travaillaient la nuit, travailler le jour, ce qui aussi met en cause l'idée que les gens ne travaillent pas. Ils travaillaient pour rien. Ils n'étaient pas payés. Ils n'étaient pas payés. Les seuls revenus qu'ils avaient, c'était quand ils avaient un voyage. Voilà, ils étaient pris en charge pour les voyages. Mais quelques-uns, c'est tout. Ils dormaient, mais c'est tout. Rien. On n'avait rien, ils travaillaient. Et lors des réunions avec le président, les DG... Et donc, on était 5 ou 6. On avait, alors là, quand même, j'ai oublié, dans ce mouvement, le président a accepté de nommer un secrétaire général de la République. Donc c'est un phénomène important, puisque l'Arabie Belkhir n'avait plus tout le pouvoir. Il lui fallait ce travail commencer, il prenait de l'ampleur, il y avait énormément de travail, et le travail était surtout réglementaire. Il fallait changer les lois. Et donc, Mouloud Hamrouche, qui était au secrétariat général du gouvernement, a été nommé secrétaire général de la présidence de la République. Donc il y a un phénomène qui se passait, on voyait une présence du président plus importante. La présidence s'est cassée en 2. Il y avait un secrétaire général qui pour nous réglait un problème. Puisqu'on avait quelqu'un avec qui on pouvait parler sans méfiance. Sans méfiance. Qui allait transmettre directement ce qu'on lui disait. Fidèlement. Ce qui était important. Ce qui n'était pas le cas de l'Arabie. Fidèlement, je pense que c'était un peu déséquilibré, soyons honnêtes. Oui. On était plus copains à lui que lui avec le président, en fait. Bon, mais... لكن على ما كانش هناك علاقة ثقة مع السيد العابد بالخير؟ Non. Pourquoi selon vous? J'ai pas compris votre question. Pourquoi? Vous n'aviez pas une relation de confiance avec l'Arabie? Non, non. Pour moi, je n'ai pas d'explication, ça allait tout seul. Bon. D'abord, peut-être même au niveau du rapport humain. Bon, d'abord, je savais pas si c'était militaire ou en civil, soyons honnêtes. Il était entre les deux. Voilà, entre les deux. Pour moi, un militaire, il n'avait rien à faire dans cette affaire. Déjà, dans ma culture, elle était peut-être pas très bien, pas très normale, mais c'est comme ça. C'est des affaires politiques. C'est comme ça, pour moi, il n'avait, bon. Je pense que la deuxième chose, c'était un comportement de rentier. Dans la vie de tous les jours, il vivait comme quelqu'un qui vivait au-dessus de ses moyens. Je ne sais pas. Oui, il y a eu des discussions politiques qui nous ont mis, mais si vous voulez plus précisément, en désaccord profond, y compris sur l'indépendance. Donc, il respectait les Zawiya et les caïds, bon, ce que vous voulez. Je me souviens d'une des premières conversations, je vous disais, Monsieur Abdelkhed ne parlait plus des Zawiya parce que moi j'ai été élevé dans un milieu où on les tue. Donc ça n'allait pas du tout. Donc vous voyez, c'est des petites choses. Lui, il était issu d'une Zawiya, il était fils de Qaïd aussi. Je ne sais pas, c'est des petites choses comme ça qu'il faisait, mais je ne pense pas qu'on ait eu des rapports non respectueux. Non,
Mais On a- c'est Mais, juste la question de la C'était deux confiance. mondes différents. Mais نعاود نرجع بيك الاجتماعات مع رئيس الجمهورية وأنا قلت بلي qu'elle était spectaculaire. قلت لك الحاجة الأولى أنه سيتي لا بروميير فوا وين المديرين العامين تاع الشركات يشوفوا رئيس الجمهورية، بصح لكن هاد المسؤولين تاع الشركات اللي كانوا قدام رئيس الجمهورية كانوا يقولوا الحقيقة الرئيس الجمهورية ما كانش يعرفها. Ce qui est important, c'est, j'ai dit peut-être les directeurs généraux, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est tous les gens qu'on a mobilisés, qui n'étaient pas surtout les directeurs généraux. Autant que je m'en souvienne, en 1987, peut-être que sur 200 ou 250 grandes entreprises, il y en avait peut-être 10 qui étaient directeurs généraux, qui approuvaient notre système. Mais tous les autres, c'était des cadres de niveau inférieur. Déjà, ce qui est important, ce sont des cadres de niveau inférieur, qui sont compétents et donc qu'on commençait à connaître leur nom. Donc vous avez pu court-circuiter les ministres et les directeurs. Ah, en général, oui, souvent, c'est pas les directeurs généraux, c'est des cadres. Il fallait écrire des rapports. C'est pas difficile, hein, pour s'occuper personne. Il fallait faire des rapports, on posait des questions. Il fallait travailler sur l'économie, c'était ceux qui étaient capables de travailler sur l'économie, d'écrire, d'analyser. C'était souvent pas les directeurs. Moi, je me souviens, peut-être qu'il y en a eu 10 ou 15 qui étaient vraiment pilotes. Je me souviens des directeurs généraux très importants dans l'hydraulique. Je me souviens mais pas beaucoup dans les banques, un ou deux. On les verra ensuite dans les réformes d'ailleurs. Ce sont eux qu'on va retrouver dans les réformes. Mais في نهاية هذا الاجتماع. Donc, cette dynamique qu'il y a eu, ces gens ont parlé au président de la République. Ces gens ont dit la vérité. وشو كان رد فعل رئيس الجمهورية؟ Il a été, alors c'est ça le problème, on découvre chaque année que le président de la République commençait à comprendre Il ne connaissait pas son pays. que son système ne fonctionnait pas. Il ne connaissait pas son pays. Non, il ne le connaissait pas, il ne le comprenait pas, il a mis du temps. Hein. Mais il commençait à comprendre que c'était pas une petite réforme qu'il fallait faire. Et je crois que je m'en suis rendu compte même lentement, pas si très bien. Il commençait à comprendre que c'était trop grave. Alors, il comprenait deux choses, c'est important. La première, c'est que c'était très grave. Et la deuxième, c'est qu'il prenait de l'assurance. Faut pas oublier que c'est un président qui était en dehors du pays. La première année où moi j'étais à la présidence, il avait fait un rapport en disant « Les bus sont sales à Alger, c'est la faute des travailleurs ». Deux ans après, il savait très bien où était la faute et comment les bus s'étaient achetés. Donc il y a eu un énorme changement dans la pensée du président. En fait, c'était le chef de l'État, après tout, c'était normal. Il y a eu la mobilisation des gens. On connaissait 1000 cadres algériens, au moins, ce qui est beaucoup, ce qui est une énorme richesse. Pour une petite équipe de 5 personnes. Voilà, pour un pays où on disait qu'il y avait 10 DG qui dirigeaient tout, qu'on voyait comme ça passer dans une voiture ou dans des avions, on sait qu'il y en a un millier et qu'après les milliers, il y en a d'autres. Ce qui est très important. D'ailleurs, les rapports avec l'université sont devenus très importants. Ce sont des gens qui puisaient aussi dans l'université. Donc, il y a eu tout un phénomène qui se passait, et pendant la période des réformes, qui se passait en dehors de toute décision, parce qu'après tout, on n'était aucune autorité. On était quelques gens, on avait notre réseau. كان عندك يعني منصب استشارة ماشي منصب. Oui, ni autorité, ni position, ni on cherchait des positions. De toute façon, ça allait tout seul. Et bon, voilà. Ces réunions ont donné quoi? Donc c'était des réunions qui, de mon point de vue, étaient extrêmement démocratiques. Les gens exprimaient et écrivaient ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ils exprimaient ce qu'ils disaient. Et dans chaque réunion, très bien votre question, il y avait des conclusions. Parce que quand on faisait une réunion, on faisait des conclusions. Et chaque conclusion était une réforme en plus demandée au président de la République, qu'il approuvait à la fin de la réunion et qui faisait qu'on continuait. Vous avancez dans le travail. Et le travail s'est arrêté en 1988. Tu me rectifies.
Juste Un an avant, 1998, Non, au printemps. on a fait les lois, les premières lois sur les entreprises publiques. J'ai oublié leur nom, mais ça a été les premières lois Les lois sur l'autonomie. qui libéraient, qui autonomisaient les entreprises. entreprises. Voilà, j'ai oublié un peu le titre. لحقنا ل 88 و 87 بصح نعاود نوليو لهاد النقطة تاع D'accord, oui. l'autonomie Ah des oui, entreprises. Je voulais juste, parce qu'on est passé par 86 سنة 86 ونعرف العالم خاصة الجزائر كبلد منتج للبترول. عرف سنة 86 كما تسمى باللغة الفرنسية non pas ça je parle du choc pétrolier de 86 يعني la chute du Oui, baril. oui, oui, je le dis. حبيت نعرف انت كخبير اقتصادي وكمستشار رئيس الجمهورية وكنت تشوف رئيس الجمهورية يعني كنتوا تعملوا في oui, واحد bien هو sûr. رئيس الجمهورية كيف كان رد فعل رئيس الجمهورية والحكومة من بعد هذا يعني نزول أسعار البترول إلى أسعار يعني Alors, qu'est-ce qui se passe? Les prix du pétrole commençaient à chuter. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Algérie? Ça veut dire immédiatement que la dette gonflait. Que la dette devenait le poste principal de paiement du budget. L'Algérie n'avait plus de quoi, quand elle payait la dette, elle avait plus de quoi payer le ما عندهاش باش تخلص. Donc l'Algérie rentrait dans une politique de rigueur. budgétaire. Voilà. Nous, notre position, ça a été, on ne touche pas aux gens. C'est pas la peine de faire l'inflation. En gros, comment on touche les gens? C'est surtout par l'inflation. Sans vous demander de baisser votre salaire, on vous doublait vos prix. Non. Donc, il y avait commencé ces mesures, on était contre ces mesures, on résistait. Alors, vous aviez tout l'appareil d'État qui voulait faire la politique classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire laisser aller l'inflation, comme ça on récupère indirectement sur les pauvres et sur les salariés, et bien sûr baisser les salaires et renvoyer les fonctionnaires. En gros, les thèmes étaient ceux-là qui tournaient dans l'administration. Sur ces trois thèmes, on disait non. On disait il y a un endettement qui en général était un endettement illégal, pas important, qui doit être renégocié. On n'a pas eu raison sur le fond. On aura la forme. Sur la forme, on a eu raison. On a contrôlé l'augmentation des prix et on a contrôlé pas de baisse des salaires. Par contre, il y avait quand même des prix qui automatiquement... Mais l'endettement était énorme et ce qui était refusé, c'est une question extrêmement importante, on pourra y revenir, c'est de débattre de la dette. Ça a été refusé par qui? Par tout le monde, y compris par le président. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est une question importante, très importante, qu'on vit aujourd'hui en C'était parce que les dépenses militaires dépendaient? Non, pas du tout. La raison, essentiellement, à mon avis, c'est le nationalisme algérien. Je ne vais pas dire aux gens que je me suis endetté à ce point vis-à-vis des étrangers. Je ne vais pas dire aux gens que je dépends 90% des étrangers. C'est un phénomène extrêmement psychologique. Je pense pas qu'il soit de gauche ou de droite. Psychologique important qui joue chaque fois. Un certain nationalisme mal placé, de mon point de vue, mal placé, et qui joue pour bloquer la décision. Rappelez-vous, on verra souvent dans notre histoire, et ailleurs, et aujourd'hui dans le monde arabe, pour des raisons nationales, je ne réfléchis plus. Ben, c'était un peu ce que dit Malin. Il n'est pas possible, et les amis, le Premier ministre souffrait énormément, c'était son principal problème, mais il n'osait pas ouvrir le débat. لكن مشكل التبعية للمحروقات يعني لا ديبوندونس بارابور للكابور في هذا الوضع في سنة 86 les crashs pétroliers. Est-ce qu'il y a eu des débats au niveau de la présidence ou du gouvernement pour dire 25 ans après l'indépendance, مازالنا l'économie تاعنا c'est une économie rentière dépendante entièrement des hydrocarbures? Non, parce que si vous disiez je dépends des hydrocarbures, d'abord il y a deux problèmes. Le premier problème, dont vous en parlez, c'est, puisqu'on est endetté, pourquoi ne pas obtenir de l'argent en vendant des réserves pétrolières? Ça, c'est drôle. La première chose facile à faire par un gouvernement, c'est d'abord d'aller livrer le pays. Les garanties là-dedans. Ça a été refusé, donc ça n'a pas été discuté, c'était impossible. Mais c'était une pression permanente. C'était une pression permanente par qui? Alors, il y avait les doubles pressions. Moi, ce que je vois à l'époque, la pression permanente de la facilité,
puisqu'il y a de l'argent, il suffit de vendre tant de réserves, ça nous permet de vivre un an. La plupart des gens pensent 1 an, 2 ans. Dans les gouvernements en général, on ne pense pas plus. On ne pense pas 20 ans. Bon, 30 ans. c'est difficile. Ça, c'est le gouvernement arabe, un petit peu. En tout cas, chez nous, c'était Oui, comme c'est ça. comme ça, oui. C'était difficile de leur dire, bon, moi je pense en 10 ans, je pense... 20 ans, oui. Voilà. La deuxième chose, c'est que pour eux, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de réserves, et si on en perdait une partie, c'était pas énorme. Et si on en vendait aussi une partie. Beaucoup pensaient à vendre aussi d'autres biens capitaux de l'Algérie. كاين يعني مسؤولين سياسيين كانوا يدافعوا عن Ah oui, disons... إذا تعطينا أمثلة إلى Non, la majorité du gouvernement, le ministre de l'Agriculture était pour vendre toutes les terres. On est venu en parler. Et vous aviez la liste que nous publierons en 1990 de ceux qui ont trafiqué sur les terres. Il n'en reste pas beaucoup, donc ça prouve que ça a bien marché l'affaire. Il y en aura, je crois, une vingtaine. Mais ça montre un peu la tendance qui était là. Vendre les entreprises nationales, beaucoup d'Algériens, il faut pas oublier que beaucoup d'Algériens se sont enrichis énormément en termes de dinars, et que c'était pour eux une aubaine que de transformer ces dinars En en devises. biens. Moins bien. Une des biens, c'était les terres des entreprises publiques. Beaucoup savaient que les entreprises publiques c'était un problème, mais les terrains n'étaient pas un problème, c'était important. C'était une bénédiction. Donc, il y avait cette bénédiction, et puis il y avait le fait aussi du monde étranger. Parce que je découvrirai malheureusement la présidence, essentiellement, c'est l'Arabie Belkhel, bon, c'était quand même, je crois que ça passait, tu me diras si je me trompe, mais l'idéal de la sortie de l'Algérie, pour eux, la Syrie était un problème, l'idéal c'était de faire comme le Maroc et comme l'Arabie Saoudite. Tout vendre. Et ils voyaient pas d'autres pays, ils voyaient pas d'autres exemples, sinon يعني الأمثلة لسيد الخير المغرب sinon on copiait la Chine, les autres ils pensaient à Et Hong copier. Kong aussi. Hein? C'était assez fort. يعني c'est la Voilà, ils pensaient copier le Maroc et l'Arabie Saoudite. Eux, ils allaient à la Mecque, ils voyaient tous les produits, ils allaient... Il n'y avait pas de pénurie. Voilà, c'est tout, ça fonctionne comme ça. Ils rêvaient pas plus loin, faut pas croire qu'ils étaient capables de... يعني هذا هو المستوى تاع المسؤولين Le niveau, السياسيين en tous les cas, الجزائر. celui que j'ai vécu, Vous étiez choqué, non? De voir un ce niveau non, au je niveau les de- connaissais. Non. Vous savez, j'ai bien connu d'avant quand même l'industrie algérienne, ce qu'elle valait, on a parlé des DG, c'est pas de la méchanceté, bon, enfin, bon. J'ai vécu au plan, c'est-à-dire, Non. j'ai vu toute ma vie ces choses-là. Je ne m'étonnais, si je m'étonnais du niveau intellectuel des gens, c'est toujours qui étonnant. occupaient des postes C'est importants. toujours étonnant. Mais sinon, qu'ils pensent comme ça, non, ça ne m'embêtait pas. Je dirais même plus loin, il m'a semblé, je crois que je ne peux pas me tromper, qu'à un moment donné, ils pensaient que nous, on allait ouvrir, on allait libéraliser. L'économie. Et libéraliser pour eux, c'est qu'à faire comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc. Hein. C'est bazar. Ils pensaient pas à l'Asie à l'époque, comme nous. Ouais. Donc, voilà l'ambiance qu'il y avait, c'était pas une ambiance de... Et donc, dans cette ambiance, les gens, pourvu qu'ils tiennent 2 ans, ils vont faire comme ça, ils vont peut-être s'en sortir. Et pourquoi pas les étrangers? C'était aussi, ça faisait partie de l'ouverture pour eux. S'il y avait des étrangers, c'était bien. Si les étrangers venaient en On Algérie, pouvait c'était faire bien. des affaires avec. C'est un discours qui reviendra après. السيد حدوسي في المستوى السياسي لا في المستوى الاقتصادي نعاودو نوليو ليه نحبسنا في سنة 87 88 قوانين جديدة لإصلاح المؤسسات لي لوا دوتونومي دونتربريز على المستوى السياسي يعني نتوما كمستشار رئيس الجمهورية في مقر العمل تاعك كان مقر رئاسة الجمهورية كان الحزب واحد كان جهاز الحزب كان يحكمو السي مسانية من بعد جاكم السي حمروش كأمين عام رئاسة الجمهورية والسيد مولود حمروش كان إطار في جبهة التحرير الوطني هل يعني كان عندكم اتصالات مع لاباراي بوليتيك دو اف ان ال وكل يعني الحركات المعارضة اللي بدات في البلاد من حركات بربرية إلى حركات إسلامية اللي كانت في الكلونديستينيتي وكانوا بعض القيادة تاعها في السجن هل في رئاسة الجمهورية كان كلام على المعارضة السياسية اللي في الداخل واللي في الخارج وإمكانية الانفتاح السياسي نهضر نتكلم قبل أكتوبر 88 لا أبدا. حتى مع رئيس الجمهورية داخل الفلان وي. نعم داخل الحزب كاين، خارج الحزب لا. لكن داخل الفلان le drame en général, il faut le dire, dans le FLN, avec tout ce qu'on pouvait imaginer comme bureaucratie, comme faiblesse intellectuelle,
comme esprit de conservatisme, ce n'était pas des rentiers, c'était pas des grands voleurs. Ce qu'ils pouvaient voler de plus, c'était des logements. Ça n'allait pas plus loin. Et pour nous, les gens du FLN auraient dû comprendre plus vite. Parce que c'était des politiques. Ce besoin. Et parce qu'en plus, ils ont quand même l'esprit de la tradition politique de l'Algérie. On a compris que c'était pas vrai. Pour l'agriculture, on n'a pas eu de soutien du FLN. C'était notre ennemi mortel. Or, c'était quand même les paysans algériens. Non. On n'aura pas le FLN pour les réformes économiques, comme on les appelait des entreprises. Le FLN, ce qui va se passer, c'est quelque chose de paradoxal. Les gens du FLN sont payés chaque mois en tant que parti. C'est une énorme bureaucratie payée. Des fonctionnaires. Et ils ont compris que de notre réforme, ils allaient perdre des emplois. Tout simplement. Et des gens brillants, des gens sympathiques, des vrais nationalistes, se sont mis à être d'accord avec ceux qui voulaient l'ouverture, qui voulaient spéculer, qui voulaient voler. Ils se sont mis à être d'accord avec eux parce qu'ils avaient peur de prendre des emplois. Voilà ce qui va se passer stupidement. C'est que les gens... Ils ont mis en péril l'avenir du pays pour garder le salaire. Exact. À mon avis, c'est surtout leur place. Ils se sont dit, d'abord, notre place s'en va, ces gens travaillent sans discuter avec eux. Ça leur plaît pas, ne serait-ce que psychologiquement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire perdre des emplois qui pour nous étaient importants, parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Donc, on va disparaître en tant qu'appareil. Et je pense que Hamrouche était vu comme un FLN, comme on disait, réformateur, de la nouvelle génération, qui pensait comme ça. Et donc, ça ajoutait un peu à disons, tout l'appareil connu, hein. Peut-être pas celui qui était pas... Alors, bon, je reviens au président de la République, je vous ai laissé en 88, j'ai dit qu'il changeait de mentalité, et il changeait trop vite de mentalité. Alors, voilà un peu comment ça se passait. 1988, on est dans la situation suivante. Les réformes montrent qu'elles peuvent faire quelque chose. Vous avez eu des résultats positifs au niveau de l'agriculture? Ah oui, au niveau des exemple entreprises publiques. Non, au niveau de l'agriculture, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Sans crédit, sans engrais, sans rien, les gens produisent. Avec le peu de terrain qu'ils se débrouillent. Ils commençaient à produire. Les gens commençaient à avoir des produits qui avant disparaissaient. Il n'y avait plus d'offline, il n'y avait plus de ça. Les gens commençaient à avoir des produits. Les gens commençaient à avoir une intensification de l'agriculture. Et je vous dis, sans crédit, ces gens-là n'ont pas été aidés. À la banque, oui. On les a détestés dès le début. Pas de banque, pas de fourniture. L'OAIC les détestait. Tout l'appareil était contre. Et pourtant, bon, ils commençaient à travailler. Ils commençaient à avoir de la valeur. Ça avait de la valeur, leur terrain. Ils le comprenaient. Et déjà, il se passe ce phénomène qui se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est même dans les grandes périodes de crise, les agriculteurs produisent. Regardez ce qui se passe au Port pour les pommes de terre. Les gens, cette décentralisation de l'agriculture, même très partielle, a eu ses bénéfices. Qui n'étaient pas... Je dirais aussi que les agriculteurs ont commencé à organiser des syndicats autonomes. Qu'on verra en 1989. D'ailleurs, ils viendront protester. Pour le moment, ils protestent pas, ils sont contents. Mais ça viendra. Et les dossiers politiques, vous en parliez avec le président de la République ou pas? Non, il avait les résultats, il les voyait. Non, dossier politique, c'est-à-dire les réformes politiques, en termes d'ouverture. En 88, ça devenait difficile. Il était oui avec tout. Il était d'accord avec tout. Presque souvent. Un néo-débat. Non, c'est pas vrai. Je dis, l'esprit, c'est qu'il s'était engagé pour tout, et tout ce qu'on pouvait dire, c'était normal. Il avait une confiance qui s'est rétablie vis-à-vis de ses réformes. Mais avant le 5 octobre 88, est-ce que votre équipe, est-ce que vous avez envisagé un jour une ouverture politique? Ah non, le problème pour nous se posait comme ça. Simplement, non, se posait en économie, c'était notre travail, bien sûr, on avait nos opinions politiques. Bon, n'oubliez pas que je vous ai dit la dernière fois que notre culture, au départ, c'était le changement du régime. C'est votre premier but. On ne faisait que ça. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec des réseaux. Là, je vous réponds. Oui. Les réseaux n'ont pas qu'un caractère technique, ils ont un caractère politique. Il faut avoir des gens, il faut avoir une base qui croit dans quelque chose et qui le fait. Donc, on n'avait pas de parti. On n'avait pas de mais un réseau de 1000 cadres, c'était presque un parti parallèle. On avait un réseau. Donc, il valait ce qu'il valait. À mon avis, il était efficace. J'en suis pas mécontent.
Et on savait que le problème, je vous ai cité l'agriculture pour dire qu'est-ce qu'on n'a pas réglé. Le problème, la propriété. ملكية مشكلة ملكية. Voilà. On n'avait pas le droit de donner de la propriété à des gens. Alors que c'était leur propriété qui l'a travaillé. Ça restait une propriété d'État, c'est le système. Et c'était valable aussi pour l'entreprise publique. En général, il n'y avait ni contrôle de la propriété par les travailleurs de l'entreprise, qui fabriquaient quand même des richesses, ni possibilité d'échanger des produits, d'échanger des propriétés et de transformer des entreprises. Donc, il ne peut pas y avoir de marché de l'économie industrielle. نعم. Et pour créer un marché de l'économie industrielle, on nous attaquera ensuite en disant que ce sont des néolibéraux, ou un marché agriculture, eh bien, la seule solution, le seul blocage, c'est le blocage politique. Vous ne pouvez pas le faire avec l'interdiction politique d'avoir d'autres partis, d'autres mouvements, d'autres syndicats, d'autres bourses, d'autres manières de faire. يعني الانفتاح السياسي كان لمح. En 1988, et le président de hélas, je dirais, je ne sais pas, l'a compris trop vite, on lui a dit, bon, maintenant nous on a fini. Voilà, on vous a donné les lois sur les entreprises, mais ça ne vaut rien. Sans ouverture. Vous lui avez dit. Ah oui, oui, non. Avant le 5 octobre Ah non, 88. il y en a que. C'était dit, Il y a pas le 5 octobre. écrit, on a fini en 88. Voilà, quand on a fini. ربيع 88. C'est ça. Avant le printemps. Alors, Mars avril. ça s'est fini. Il y a eu beaucoup d'avancées, hein, on va trop vite. Il y a eu un changement au FLM. Il y a eu une mésentente entre le président et le FLM. لأن نولي لهذه النقطة تاع الميزونتون entre le président et le FLN في كتابات صحفية Oui, oui, allez-y, vous. Parce que... on dit que يقولوا باللي كأن المؤتمر تاع الأفلان كان جاي في ديسمبر 88. يعني 3 شهور من بعد أحداث أكتوبر 88 قبل الأحداث يقال أن في الأعضاء اللجنة المركزية تاع الحزب كوميتي سنترال كانوا خداو قرار في لا كلونديستينيتي أنه في المؤتمر الجاي تاع الحزب في ديسمبر 88 سوف يعوض الرئيس الشاذلي بن جديد برئيس آخر لأنه الإصلاحات اللي قمتم بها أنتم خاصة في ميدان الفلاحة وميدان المؤسسات الاقتصادية ما كانتش يعني كما يقولوا بالعامية عاجبة هذوك المسؤولين على رأسهم السيد الشريف بن سعدية وأعضاء اللجنة المركزية. هذا ما أدى بأطراف في رئاسة الجمهورية ويتكلموا الصحفيين على السيد العبد الخير وعلى جهاز المخابرات أدى به إلى افتعال أحداث أكتوبر 88 للتخلص من الحزب. هل هذا يعني هل توافق هذا الرأي أو عندك رأي آخر معلومات أخرى؟ Moi, j'ai un vécu. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je peux dire mon témoignage, mes observations. Voilà. Ma première observation, c'est que ça allait mal entre l'appareil du parti et le président de la République. À cause de vos réformes. Parce qu'ils n'étaient pas contents de nos réformes. Ils D'accord. n'étaient pas contents de cette manière de D'accord. travailler. D'accord. Les gens se plaignaient tous les jours. Les ministres, mettez-vous à la place des ministres Oui. qui voyaient ces cadres travailler toute la journée sans qu'ils sachent ce qu'ils font. Sur quoi ils travaillent? Et ensuite, quand ils ont fini de travailler, ils voient qu'ils faisaient le contraire de ce qu'ils disaient. Bon, c'était, par exemple, sur les réformes de marché, ils faisaient tout le compte. Bon, ils étaient tous au parti. C'était désagréable. Le parti n'existait pas. N'avait plus de pouvoir. Ne développait plus l'économie. Non. Ils n'étaient pas les seuls, c'était même à la présidence. Les gens qui travaillaient avec nous, ils étaient chômeurs. C'est bizarre. Ben, je n'étais pas le seul responsable à la présidence. J'étais à l'économie, mais il y en avait, je ne sais pas, au social, quand je l'économie, lui se souvient bien. Il y avait la recherche scientifique, Il faisait rien. Il faisait rien. Tout se passait à l'économie. En fait, le phénomène se passe par hasard, ça se passait à l'économie. J'aurais voulu que tout le monde s'en mêle. Oui. Mais les gens n'étaient pas d'accord parce que je crois que ces réformes, politiquement, c'est un phénomène de changement de régime. C'est le changement de la rente et les gens étaient des rentiers, des bureaucrates. لكن المشاكل اللي كان بين الرئيس الجمهورية وجهاز الحزب يعني حزب جماعة التحرير الوطني هل في رأيك كانت قادرة تروح حتى لنقطة le remplacement du président? Je dis ce que je vois. نعم. Je vois donc que le président et le parti, ça ne va pas. Alors pour tout le monde, il va changer quelque chose. On voit bien que Sim Saadia
un brave homme, allait partir. Que toute la direction du parti allait partir. هذا قرار تاخذه رئيس شعبي. Non, ça se voyait, personne ne le disait. Vous savez, on dit كانت pas- حتمية، c'est une on fatalité. voit que, qu'est-ce que vous voulez, que Cheikh Sadia pouvait passer quelques jours à la présidence sans barrer président, ce qui n'était pas normal. Ça, mais il ne le voyait pas. Non pas qu'il y avait un mystère, parce qu'il n'avait plus rien à se dire. Il ne voulait plus lui parler. Il y a eu un phénomène bizarre des gens du parti. Pour la dette, ils sont venus dire, ça c'est ce que j'ai vu, nous allons trouver de l'argent en Libye. Mais on peut emmener l'argent à condition que vous changiez votre régime, c'est-à-dire que vous vous débarrassiez de ces réformes. Ça s'est passé, ça n'a pas marché. En Libye, en termes de crédit. Oui, c'est-à-dire en remettre, c'est toujours trouver de l'argent. Kadhafi était prêt à financer la Je ne dictature. sais pas, vous savez, je suis C'est ce financier. qu'il disait. Voilà, Ouais. oui. Ça faisait partie De leur plan. Ouais. et d'un plan qui a échoué. Bon. Fort heureusement. On nous a demandé notre avis, on a donné notre avis, ça n'a pas marché. Mais on savait que ça n'allait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été étonné. Parce que, donc on a fait un rapport, je crois qu'en avril ou en mai, en disant on a fini. Oui. Ra's al-Amal. On a fini les réformes économiques. Qu'est-ce qui peut avancer encore? C'est la réforme politique, ce n'est pas notre affaire. Ah bah, ça s'est passé En comme septembre. ça. En septembre. Ah oui, en يعني septembre. تكلمتوا مع الجماعة وقلتوا لكم Ah, ماذا on en a parlé à 4, l'équipe des réformes. 4. En présence de M. Hamrouche. Oui, on était dans l'équipe des réformes. On a pris un congé, moi je suis parti à Constantine. Pour me reposer. شهر ماي Mais je sais pas, il 1982. commençait à faire chaud. Ça y est, lui, il est parti. صح في هذه الفترة السي حلوسي بداو دي رومور في الشارع الجزائري انه حيكون مظاهرات تكون اضرابات، بدات لا رومور. Non, la rumeur existe depuis 1985. À la chute des prix du pétrole, les prix ont augmenté, les pénuries ont augmenté, la spéculation a augmenté. Pour acheter un tennis, ça devenait un problème pour un jeune, ceux qui iront casser les vitrines. سوق في اللاحق. Non, l'ambiance sociale est mauvaise depuis 85-86. Je pense pas, comme on croit, que ce soit une ambiance sociale. Voilà. L'ambiance sociale existe depuis longtemps. Depuis longtemps, on voyait bien physiquement qu'on allait attaquer l'ONACO ou le OIC. Bon, Un jour ou l'autre. c'était visible. Les prix augmentaient, les gens avaient moins d'argent. C'est quand même la rigueur, comme je l'ai dit au début. Elle n'existe pas de 89, elle existe depuis 86. Et tous les jours, il y avait des mesures, quand même, que les gens payaient. Je pense que, bon, bien sûr, on sait jamais quand les gens éclatent. Mais moi, je pense personnellement que la situation était telle que c'était la vacation. Vacation de pouvoir. C'était la vacation, il fallait choisir. Nous, on a pris l'initiative de dire c'est terminé. نتوقفوا سي حدوسي نتوقفوا النقطة في شهر ماي 82 وين فريق الإصلاحات على مستوى رئاسة الجمهورية Quelle année? سنة 88 Oui. mai 88 vous avez pris votre congé, vous avez dit au président On a fait un que rapport. votre travail On a- était on a fait terminé un rapport. avec un rapport et vous partez en congé en mai 80. Chacun part en congé. Chacun se Vous repose partez en- parce qu'on a beaucoup travaillé. Oui, j'imagine. Moi, je suis parti pour voir les gens à Oui, Constantine. oui, Bon, oui. c'était Donc on est en mai on est 88. début de l'été. 3 mois après, on aura les événements d'octobre Non. 88. Non, avant. Non mais avant, je parle des événements. Oui, mais il faut voir. Mais ce qui a amené ces événements Voilà. l'été, يعني Il faut صيف voir 88. qui a amené les événements. صيف À mon avis, 88. ce qui a amené les événements, نعم c'est le président à la lecture de ce rapport. نعم نتكلموا في هذه النقاط في الجزء الثالث ان شاء الله من Voilà. الحصه. Oui, mais à mon avis, mais rappelle-toi comme ça, parce que ce qui s'est passé, à mon avis, Oui. c'est que à ce moment-là, il a fait un discours de menace. C'est là où il a menacé tout le monde. نعم Il a dit, je vide tout l'appareil d'État. un discours politique, oui. Et c'est là donc le complot commence. C'est pas possible de faire autrement. Bien sûr, C'est pas possible de faire autrement, mettez-vous à leur place. c'est clair. Et nous, on ne sait même pas, alors c'est pour ça que je vous dis que je n'avais pas conscience, je n'avais pas confiance que ce discours ferait aussi mal que ça. Conscience, oui. Et je rentre, je me souviens, là-bas, Constantine, je parle aux gens, et les gens ne me parlent que de ce discours. Je te dis, c'est un discours, il a- Comme les autres, oui. Et ça fait 10 ans, 12 ans qu'il fait des discours.
Voilà, mais les gens ne comprenaient pas. D'accord.